This is the outline of today's presentation. So, introduction about to UV visible spectroscopy, then instrumentation, basic principle of spectroscopy, and different types of electronic transitions are there. So, ஒரு organic molecule எடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன electronic transitions possible, which requires higher energy, which requires lower energy, and the factors which will affect the UV spectra. A very Woodward-Fisher selection rule. This is very important. So using this rule, you can calculate theoretically the lambda max value. That is absorption maxima of organic molecules. Then applications of spectroscopy. Then we will discuss a few more problems from UV spectroscopy from previous year competitive examinations. It's not important. Actually, Sir Isaac Newton, he coined the word spectrum. So he refracts the white light with a prism and it resolves into several components. So அதான் நம்ம சொல்ல LibGR அப்படின்னு சொல்றோம். So spectroscopy என்னன்னு தெரியணும் first. So spectroscopy is nothing but the study of interaction of electromagnetic radiation with your molecules. Okay. Whether it is organic or inorganic compounds or electromagnetic radiation that is EMR. ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை உங்களோட சாம்பிளை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் அப்சார்ப்ஷன். இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும், மேலே எக்ஸைட்டேஷன் போகும், எமிஷன் நடக்கலாம். ஓகே. ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. It is propagated as a transverse wave. So as the name implies, it is an electromagnetic, electrical as well as magnetic field அங்கே இருக்கும். So it vibrates perpendicular to the direction of propagation. In the direction of propagate ஆகுதோ அதுக்கு perpendicular இருக்கும் EMR, electromagnetic radiation. So these radiations possess both electrical as well as magnetic field. Look at this. So this is the direction of propagation. So this is the propagation. So இதுக்கு perpendicular இருக்கும். That is electromagnetic radiation and this is electrical field. So blue color is electrical field. இதுக்கு perpendicular magnetic field oscillate ஆகும். The crest and trough னு சொல்லுவோம். The distance between two crest or trough is known as wavelength. The distance இருக்கு பாத்தீங்களா? So இந்த distance of wavelength அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா lambda, அதனோட யூனிட் நானோமீட்டர். ஸோ எல்லாமே வந்து பெர்பெண்டிகுலராக ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். It's a form of energy. So it possesses a certain amount of energy. So the energy of ultimately indivisible unit of radiation. So usually we are calling this a photon. So you can relate with the photon this equations. E is equal to h nu. E into the energy. H nu. H is the Planck's constant. Nu is the frequency. In the nu particular, the frequency you can express with c by lambda. So frequency is equal to c by lambda. C is the velocity of light. So 3 into 10 to the power 8 meter per second. So L lambda is a wavelength. So using this relationship, you can. So you know the energy is inversely proportional to lambda. Okay, energy is inversely proportional to wavelength. So lambda. இப்போ எனர்ஜி அதிகமாக இருந்ததுன்னா வேவ்லென்த் என்ன ஆகும்? எனர்ஜி அதிகம், வேவ்லென்த் லாம்டா wavelength decrease ஆகும், inversely proportional. And this is the electromagnetic overall picture. So you can see based on the energy you can classify starting from gamma rays. இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். Which possesses higher energy or which possesses lower energy? So gamma rays, then X-ray, then vacuum ultraviolet, near ultraviolet, then visible light, near IR, it's infrared, then far infrared, radio waves. So wavelength எதுக்கு அதிகம்? Radio wavesக்கு wavelength அதிகம். So from left to right wavelength increases. So gamma rays wavelength கம்மி.
எனர்ஜி எதுக்கு அதிகம்? gamma rays. காமா ரேஸ். இங்க இது பார்த்தா எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது. யூனிவர்சலி ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஆர்டர் மறந்துடாதீங்க. எனர்ஜி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ் லென்த். ஸோ வேவ் லென்த் அதிகமாக தான் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும். இந்த ஆர்டரை மறந்துட வேண்டாம். காமா ரேஸ், எக்ஸ் ரேஸ், யூவி, ஐஆர், ரேடியோ வேவ்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் லாங்கர் வேவ் லென்த் அண்ட் திஸ் இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த். இது பார்ட் பியில் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ பேசிக் பிரின்சிபல் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ வென் அ ஃபோட்டான் முன்னாடி பார்த்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஈஸி வச்சு நியூ. ஸோ வென் அ ஃபோட்டான் ஹிட்ஸ் த மாலிகுல் விச் வில் பி அப்சார்ப்ட் பை த மாலிகுல்ஸ். என்ன ஆகும்? அப்சார்ப் ஆனதுக்கப்புறம் இட் கோஸ் டு த ஹையர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு மாலிகுல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இந்த மாலிகுல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு. அப்போ ஃபோட்டான் இரிடேட் பண்ணுறேன். என்ன ஆகும்? இந்த மாலிகுல் இந்த ஃபோட்டானை அப்சார்ப் பண்ணும். அப்சார்ப் பண்ணி இட் கோஸ் டு தி ஹையர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அண்ட் திஸ் இஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட், திஸ் இஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் மாலிகுல்ஸ் என்னவா இருக்காது? எனர்ஜி வச்சுக்கேன். எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் மாலிகுல் ஸ்டேபிளாக இருக்காது. இட் டென்ஸ் டு ரிலீசஸ் எனர்ஜி. திரும்ப என்ன பண்ண பார்க்கும்? இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வராதான் பார்க்கும். ஸோ முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், எனர்ஜி எதுக்கு கம்மியாக இருக்கோ தட் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள். ஆஃப்டர் அப்சார்பிங் தி ஃபோட்டான் இட் கோஸ் டு ஹையர் எனர்ஜெட்டிக் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். எனர்ஜி அதிகமாயிரும். ஸோ எனர்ஜி அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. என்ன பண்ண பார்க்கும்? இட் டென்ஸ் டு கம் பேக் டு தி ஒரிஜினல் ஸ்டேட், கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வர பார்க்கும். ஸோ அப்படி வரும்பொழுது நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும். யூ மைட் ஹவ் ஸ்டடிட் ஜப்பான்ஸ்கி டயக்ராம். So UV visible light has enough energy to promote the electrons. சொன்னா பாத்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹையர் எக்ஸைட் ப்ரொமோட் பண்ற அளவுக்கு it has sufficient energy. ஸோ எங்கேருந்து எக்ஸைட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ டு லூமோ. ஸோ ஹோமோன்றது ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். எம்ஓ நமக்கு தெரியும் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஹெச்ஓ. ஹோமோ அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு. லூமோ தட் இஸ் லோயஸ்ட் அன்ஆக்குபைடு. இந்த ஹையஸ்ட் லோயஸ்ட்ன்றது எனர்ஜி. எனர்ஜி. ஸோ இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்கு, இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்கு. சப்போஸ் இட் ஹேஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். இங்கே எலக்ட்ரான் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷனை சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் ψ1. ஸோ ஆன்டி பாண்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா ψ* அப்படிங்கிறோம். ஸோ ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு அப்படிங்கிறது எதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தட் ஆர்பிட்டால் ஷுட் பி ஆக்குபைடு. அப்படி தான் எனக்கு ஹோமோ. ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். எது அன்ஆக்குபைடாக இருக்கு? The ψ* இருக்கு பாத்தீங்களா? This is unoccupied and this is LUMO. This is LUMO. Highest occupied molecular orbital. This is lowest unoccupied. Lowest in the sense electrons full இருக்க கூடாது, எனர்ஜி கம்மியா இருக்கணும். This is LUMO. ஹோமோல இருந்து லூமோக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோமோட் ஆகுது. எப்போ ப்ரோமோட் ஆகும்? நான் ஃபோட்டான் இரிடேட் பண்ணும்போது. So the difference between the HOMO difference is band gap. So the nature of electronic excitations. So when continuous radiation passes through your sample, a portion of the radiation may be absorbed. Absorb. If that occurs, the residual radiation when it is passed through a prism yield a spectrum. அதுக்கப்புறம் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் பாஸ் பண்ணுறோம். அதை வச்சு உங்களுக்கு you are getting the absorption spectrum. So as a result of energy absorption, what happens? Atoms or molecules pass from the lower energy, ground state la irundhu excited state, higher energy state ku promote aagi pogum. So the electromagnetic radiation sonna pathingala, that is absorbed has energy which is exactly equal to the energy difference between ground state and excited state. And the HOMO LUMO oda and the energy gap adukku evvalavu thevayo adha the electromagnetic radiation the pass aagura the ultraviolet light absorb pannum the molecule. In a simple sense, I can say இந்த ப்ரொமோஷன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவையோ அந்த எனர்ஜியை தான் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி. ஃபோட்டான் பாஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா? ஹச் நியூ எவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணாது. இந்த ப்ரொமோஷனுக்கு எவ்வளோ தேவை, எவ்வளோ எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு தேவை ஹோமோலேருந்து லூமோக்கு. ஸோ அந்த எனர்ஜியை மட்டும் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும்.
அப்சார்ப் பண்ணது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டா வெளியில இதாயிடும். சரிங்களா? இட் பாசஸ் டு தி பிரிசம். அதை வச்சு யூ கேன் இன்டர்பிரட் தி ஸ்பெக்ட்ரம். And yes, the முன்னாடி சொன்னதான் ஹோமோ டு லூமோ. So usually the energy differences between electronic levels in most of the organic molecules ranges from 125 to 650 kilojoule per mole. Look at this. So this is the homonym of ethylene. CH2 double bond CH2 ethylene. So how many pi bonds? ஒரு pi bond. சரிங்களா? So pi electrons ரெண்டு இருக்கு. என்ன சொல்லுவோம்? pi star. So this is a HOMO and this is LUMO. ரெண்டு pi electrons according to energy electrons நீங்க கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணணும். So ரெண்டு electron இது HOMO. This is pi and this is pi star. இதுதான் HOMO. Highest occupied molecular orbital. This is LUMO. Unoccupied. Lowest unoccupied. இப்போ இங்க இருந்து பைல இருந்து பை ஸ்டாருக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படும்? அந்த எனர்ஜி தான் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். இப்போ திஸ் இங்க அப்சார்ப்ஷன் 185 nanometer. This is for ethylene. Suppose butadiene. So 1,3-butadiene. So ரெண்டு பை பாண்ட் இருக்கு, 4 pi electrons. So 4 pi electrons எப்படி ஃபில் பண்ணணும்? psi1, psi2, psi3, psi4. almost 4 இருக்கு. எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணும்போது psi1ல 2 எலக்ட்ரான், psi2ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ். இதுல எது ஹோமோ? 1,3-butadiene. Highest occupied molecular orbital psi2. In energy is அதிகம் occupied. LUMO is lowest unoccupied. psi3 is LUMO. ஏன்னா எனர்ஜி கம்மி, அன்ஆக்குபைடா இருக்கு. இப்போ எலக்ட்ரான் ப்ரொமோஷன் எங்க இருந்து எங்க போகும்? psi2ல இருந்து psi3 போகுமா? psi1ல இருந்து psi3 போகுமா? psi2ல இருந்து psi3. psi2ல இருந்து psi3. முன்னாடி சொன்ன ஹோமோல இருந்தா லூமோக்கு போகும். நாட் ஃப்ரம் psi1. ஏன்னா இது ஹோமோ இல்ல. இதை விட இதுதான் ஹோமோ. ஹையஸ்ட் ஆக்குபைட். ஹையஸ்ட்ன்றது எனர்ஜி ஹையஸ்டா இருக்கணும். திஸ் இஸ் ஹோமோ. ஸோ லுக் அட் so whether 1,3-butadiene or ethylene, which requires lower energy, which will promote one of the electrons from psi2 to psi3. So in the case of ethylene, look at the energy gap from HOMO to LUMO, higher energy. Whereas in 1,3-butadiene, it requires lesser energy. Are you able to follow? psi2ல இருந்து psi3 போறதுக்கான எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா தேவைப்படும். ஸோ எனர்ஜி கம்மியா தேவைப்படும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு வேவ் லென்த்? எதுக்கு வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்கும்? லாம்டா மேக்ஸ். எத்திலீன்கா பியூட்டாடைன்கா? So as I said earlier, energy is inversely proportional to wavelength. In the case of butadiene, the energy gap பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி when compared to ethylene. Then what happens to lambda? அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா butadiene? Higher wavelength for butadiene. Yes, higher wavelength. இதோட அதிகமா இருக்கும் because energy கம்மி இல்ல. So we can call it as electronic spectroscopy since the promotion of electrons involving in the absorption of photon. UV visual spectroscopy or otherwise known as electronic spectroscopy. So this is a region. This is very important. இதுவும் கேட்கலாம். பார்ட் பில you may expect this type of questions. The range of visible region, அதே மாதிரி near or far vacuum UV, which is expressed in nanometer. Again, this electromagnetic spectrum, gamma rays, shorter wavelength, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave, and radio waves. So radio waves, the longer wavelength, அதிகம், energy கம்மி. So and based on the region, you can further classify ultraviolet into 3. So ultraviolet A, ultraviolet B, and ultraviolet C. So usually 200ல இருந்து so 400 nanometer is the UV region.
ஸோ 400லேருந்து 800 நானோமீட்டர் இஸ் தி விசிபிள் ரீஜியன். ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்தா சொல்லுவோம் யூவி விசிபிள் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 200 to 800 நானோமீட்டர். ஸோ ரிகார்டிங் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பார்ட், ஸோ முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டான், அதுக்கான என்ன சோர்ஸ்? யூவி ரீஜனுக்கு தனி சோர்ஸ், விசிபிள் ரீஜனுக்கு தனி சோர்ஸ். ஸோ ஃபார் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ஹைட்ரஜன் ஆர் டியூட்டியம் லேம்ப் இஸ் தி சோர்ஸ். ஃபார் விசிபிள் ரீஜன் டங்ஸ்டன் லேம்ப் இஸ் தி சோர்ஸ். அப்போ ரெண்டுமே இருக்கும், ஹைட்ரஜன் ஆர் டியூட்டியம் லேம்ப் இருக்கும், டங்ஸ்டன் லேம்பும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபில்டர்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அப்சார்ப்டிவ் ஃபில்டர் அண்ட் டைக்ராய்ட் ஃபில்டர்ஸ். இது என்ன நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரொம்ப டெப்த்தாக இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஒரு மோனோக்ரோமேட்டர் இருக்கும். ஸோ மோனோன்றது நமக்கு தெரியும், இட்ஸ் சிங்கிள். குரோமான்றது விச் இம்பார்ட்ஸ் கலர். ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் அ பீம் ஆஃப் லைட் வித் அ வெரி நேரோ பேண்ட்வித் ஆர் லைட் ஆஃப் சிங்கிள் கலர். இப்போ ப்ரிசத்துலேருந்து வரும்பொழுது என்னாச்சு, நிறைய கலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைலே காமிச்சோம். ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ தி ப்ரிசம் என்ன ஆகும், விப்ஜிஆர், ஸோ வயலட், இண்டிகோ, ஸோ அது மாதிரி கலர் செப்பரேட் ஆகும். அதுலேருந்து பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தை மட்டும் நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் அ மோனோக்ரோமேட்டர். ஸோ மோனோக்ரோமேட்டரில் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேவ் லென்த் மட்டும் தான் பாஸ் ஆகி வரும். அதுதான் passes through the sample as well as in your reference compound. So monochromatic. Then the sample tube which is made up of quartz. Yes, sir, quartz. Glass if it is a glass, it may absorb some sort of radiation. Glass absorb, but quartz absorb, which is very transparent to ultraviolet radiation. And detectors. So these are all commonly used detectors: photo tube, photo multiplier tube, silicon diode array, CCD charged coupled. Detectors are used. And this is the instrumentation. So what is the source? Deuterium lamp, tungsten lamp. So UV visibility is the source. Then it passes through the filter. This is monochromator. ஸோ இப்போ மோனோக்ரோமேட்டர்லேருந்து ஒரே ஒரு வேவ் லென்த் மட்டும் தான் பாஸ் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ தி மோனோக்ரோமேட்டர், ஆஸ் அ நேம் இம்ப்ளைஸ், மோனோன்றது சிங்கிள். அப்போ பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் மட்டும்தான் இதுலேருந்து வெளியில் பாஸ் ஆகும், விச் இஸ் பாஸ் த்ரூ தி சாம்பிள். நீ என்ன சாம்பிள் அனாலிசிஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எந்த சால்வெண்ட்டில் சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணி வச்சிடணும். என்ன சால்வெண்ட்டோ அதை ரெஃபரன்ஸ் காம்பவுண்ட் அங்கே வைக்கணும். இது QWERT, விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் குவார்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் it passes through the photodiode. After data processing, you will get the UV visible spectrum. So x-axis is wavelength, lambda symbol, unit per nanometer, y-axis is absorbance. So absorbance, there is no unit, it is a numerical number only. 1, 2, 3 number of absorbance. And this is a different types of electronic transitions. So organic molecule sigma bond, pi bond, so non-bonded electrons இருக்கும். So this is sigma and this is pi. ஒரு நான் பாண்டிங் இது இருக்கும், அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தேர், பை ஸ்டார், சிக்மா ஸ்டார். இப்போ எதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும், எந்த டிரான்சிஷனுக்கு? திஸ் ஆர் பாசிபிள் டிரான்சிஷன்ஸ். சிக்மாலேருந்து சிக்மா ஸ்டார் போகும், என்லேருந்து சிக்மா ஸ்டார், தென் பை டு பை ஸ்டார், which requires higher energy from promotion of one bonding to anti-bonding. இதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும். சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார். எஸ், நம்ம எனர்ஜி கேப் பார்த்தாலும் சொல்லிடலாம். சிக்மால இருந்து சிக்மா ஸ்டார் போகிறதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும். பிகாஸ் எனர்ஜி கேப் பார்த்தா அதிகமாக இருக்கு. எதுக்கு ஹையர் லோயர் எனர்ஜி தேவைப்படும், கம்மியான எனர்ஜி எதுக்கு தேவைப்படுது? N2 pi star transition. Yes, இங்க பார்த்தீங்கன்னா N2 pi star transition requires lesser energy. இதுவும் ரொம்ப மார்க்க கேட்கலாம். This is the energy order. So sigma to sigma star requires higher energy. அதுக்கப்புறம் N2 sigma star, then pi to pi star. So lower energy பார்த்தீங்கன்னா N2 pi star க்கு கம்மியான எனர்ஜி தான் தேவைப்படுது, because the energy gap between non-bonded electrons to pi star. This slide is very important. என்ன மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸைட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள் ஆகும்? ஸோ சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார்,
ஸோ சிக்மான்றது சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ், சிக்மா பாண்ட். எங்கே இருக்கும் சிக்மா பாண்ட்? ஒன்லி இந்த கேஸ் ஆஃப் அல்கேன்ஸ். அப்போ அல்கேனில் sigma to sigma star electronic transitions are possible. N to sigma star. So N is non-bonded electrons. Non-bonded lone pair of electrons. எங்க lone pair இருக்கும்? ஒரு heteroatomல lone pairs இருக்கும், halogens இருக்கும். And also there should be a sigma bond. அந்த மாதிரி alkyl halide எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன், என்ன இருக்கும்? ஹாலஜன்ல there are non-bonded electrons. அதே மாதிரி சிக்மா பாண்டும் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஹாலஜன்ஸ் will undergo N2 sigma star transition. ரெண்டுமே பாசிபிள். சிக்மா பாண்ட் இருந்தால் சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார் நடக்கும், N2 சிக்மா ஸ்டார் நடக்கும். பட் எதுக்கு கம்மியான எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அது ப்ரிடாமினண்டாக நடக்கும். நெக்ஸ்ட் பை டு பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன். ஸோ பை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது பை பாண்ட், அல்கீன் ஆர் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அல்லது கார்போனைல் சி டபுள் பாண்ட் ஓ. ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸில் பை டு பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன் பாசிபிள். தென் N2 பை ஸ்டார். ஸோ நான் பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பை ஸ்டாருக்கு ப்ரொமோஷன். அப்போ எங்கே கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ், கார்பனைல் காம்பவுண்ட் என்ன இருக்கும்? ஆக்சிஜனில் லோன் பேர் இருக்கு, பை எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கு. ஸோ N2 பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன் பாசிபிள் ஃபார் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ். சிமிலர்லி சி டபுள் பாண்ட் எஸ், தென் N double bond O. ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸில் N2 pi star transitions are possible. So this is pi to pi star transition in the carbonyl compound, and this is N2 pi star non-bonded இருந்து, அது ஆக்சிஜன் லோன் பேர்ல இருந்து எலக்ட்ரான் ப்ரொமோஷன். ஸோ யூஸ்வலி இந்த N2 pi star transitions எந்த ரீஜியனில் அப்சர்வ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 270 300 நானோமீட்டர். ஒரு டேட்டா கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூவி டேட்டாவில் கொடுக்குறாங்க. அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமா லாம்டா மேக்ஸ் அட் 280 நானோமீட்டர். இதனை சொல்ல அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமா லாம்டா மேக்ஸ் அப்படிமோ. அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமா அட் 280 நானோமீட்டர். 280 நானோமீட்டர். ஸோ இந்த டேட்டா பார்த்து நீங்கள் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம்? அந்த ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் கண்டிப்பாக கார்பனைல் குரூப் இருக்கு, ஈஸியாக சொல்லிடலாம். சச்சஸ் ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். 270 300 நானோமீட்டருக்குள்ள ஒரு அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமா இருந்தது அப்படின்னா. And this is commonly used solvents அதனுடைய lambda max. என்ன சால்வெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Then important law, Lambert law. So when a monochromatic light, so this word is important. Polychromatic light க்கு இந்த Lambert obey ஆகாது, only it is obeyed for monochromatic light. So mono ன்ற தெரியும், particular wavelength இருக்கக்கூடிய light. So monochromatic light passes through your solution. என்ன பண்றோம்? சாம்பிள் சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன், கியூவெட்ல என்னோட சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன். லைட்டை நான் பாஸ் பண்றேன், சரிங்களா? மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். when it passes through the solution, the rate of decrease of intensity, for example இது I0, intensity of incident radiation. ஸோ இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனா பாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய, அதான் நான் சொல்லுவோம் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம். எவ்வளோ இருக்கும்? 100% பாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ த சொல்யூஷன், சப்போஸ் ஒரு 80% டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டாக வந்துருச்சு, ஐடி 100% நான் பாஸ் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஐடின்றது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ தி சொல்யூஷன். அப்போ எவ்வளோ அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கும் இந்த சொல்யூஷன்? 20%. 20% அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கும். ஸோ லேம்பர்ட்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இதோடைய பாத் லென்த்தை பொறுத்து இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் இதனுடைய பாத் லென்த் 1 சென்டிமீட்டர் வச்சுருங்க, நான் கியூவெட் 2 சென்டிமீட்டர் கியூவெட் எடுத்திருக்கேன், சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன். அதே 100 நான் பாஸ் பண்ணுறேன். இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட் 100. இப்போ ஐடி அதே 80 இருக்குமா, இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, டிக்ரீஸ் ஆகுமா? எவ்வளோ அப்சார்ப்ஷன் நடந்திருக்கும்? Directly proportional. Absorbance is directly proportional to thickness of the path length. Directly proportional to path length. அப்போ பாத் லென்த் அதிகமாக அதிகமாக அப்சார்ப்ஷன் என்ன ஆகிட்டே போகும்? அதிகமாயிட்டே போகும். அதான் லாம்பர்ட் லா. Are you able to follow? So absorbance is directly proportional to path length of the cell.
So this is the intensity of incident light I0 100%. இது நம்மளுடைய சாம்பிள். This is the path length. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டர் இருக்கும் கியூபர்ட். This is IT, intensity of transmitted light. இதை வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஐடி ஜாம் எக்ஸாம்ஸில். அதை கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க. அடுத்து பியர் லா. ஸோ பியர்ல என்னன்னா அப்சார்பன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ என்ன அந்த சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ லேம்பர்ட்ல என்ன சொன்னாரு, இந்த பாத் லென்த்தை மட்டும் தான் வச்சு ப்ரொபோர்ஷனல் சொன்னாரு. பியர் ஆகஸ்ட் பியர் he proposed the absorbance is directly proportional to concentration of the solution. அப்போ சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக அதிகமாக அப்சார்பன்ஸ் என்ன ஆகும்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அப்சார்பன்ஸ் வேல்யூவும் அதிகமாகும். இதை கம்பைன் பண்ண பியர் லேம்பர்ட் லா. So absorbance is directly proportional to concentration of the solution as well as the path length of the cuvette. And this is the mathematical expression. Absorbance is equal to log of I0 divided by IT, which is equal to epsilon into concentration into L, path length. So I0 is the intensity of incident light. Incident light intensity 100%, always 100%. ஏன்னா பாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 100% பாஸ் ஆக போகுது. சரிங்களா? I0 100 வச்சுக்கலாம். சம்டைம்ஸ் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, இந்த வேல்யூஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பாத் லென்த் கொடுத்துட்டு எவ்வளோ டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்குன்னு கேட்பாங்க. வாட் வில் பி த டிரான்ஸ்மிட்டட் பர்சன்டேஜ்னு கேட்கலாம். அல்லது கான்சன்ட்ரேஷன் கேட்கலாம். ஐடி கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் கேட்கலாம். ஸோ எப்சிலான் அப்படிங்கிறது மோலார் எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ஒவ்வொரு மாலிகுலுக்கும் ஒரு எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ there. Absorbance, no unit, it's a unitless. Intensity of incident light, IT into the intensity of transmitted light, molar absorptivity or molar extinction coefficient per molar per centimeter. Then concentration is usually expressed as mole per liter or mole per decimeter. L is the path length, centimeter length. Absorbed linear. As the concentration increases, absorbance value also increase. There is a straight line between absorption and concentration. So எப்பெல்லாம் பியர் லெவல் ஒபே ஆகாது இது எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கலாம். So the limitations of beer Lambert law. Only it is applicable for monochromatic light. Suppose polychromatic light இருந்தது அப்படின்னா அந்த பியர் லேம்பர்ட்ல ஒபே ஆகாது. இது பியர் லேம்பர்ட்ல அப்சார்பன்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் சொன்ன பார்த்தீங்களா? Absorbance directly proportional to concentration as well as path length. இது எப்போ ஒபே ஆகாது? பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட்டாக இருந்தால் அது ஒபே ஆகாது. Then it is only applicable for dilute solutions. High concentrated solutions பியர் லேம்பர்ட்ல will not obey. ஏன் ஒபே ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா at higher concentrations 0.01 molar மேலே அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா there is a severe electrostatic interaction between molecules in a close proximity. ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக என்ன அர்த்தம்? அங்கே கூடிய சொல்யூட் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் இருக்கும். தேர் வில் பி சம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். அதனால பியர் லேம்பர்ட்ல ஒபே ஆகாது. தென் சப்போஸ் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் அந்த ஒரு பார்ட்டிகுலேட்ஸில் அந்த சொல்யூட்டில் இருந்தது அப்படின்னாலும் பியர் லேம்பர்ட்ல ஒபே ஆகாது. இஃப் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், நான் லைட் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பியர் லேம்பர்ட்ல ஒபே ஆகாது. Then fluorescence or phosphorescence nature of the sample. அந்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரசன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுனாலும் அது பாஸ்பரசன்ஸ் இருந்தாலும் ஒபே ஆகாது. தென் கீட்டோ இனாட் ஆட்டோமரிசம் அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டியான காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் திஸ் வில் நாட் ஒபே. தென் சொல்யூட் சால்வெண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் இருந்தது அல்லது அசோசியேஷன் ஆர் டிசோசியேஷன் இருந்தது அப்படின்னாலும் பியர் லேம்பர்ட்ஸ்லாம் ஒபே ஆகாது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பியர் லேம்பர்ட் லா. பேசிக் பிரின்சிபிள் பார்த்தோம், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்தோம். தென் இம்பார்ட்டன்ட் லா பியர் லேம்பர்ட் லா அப்சார்பன்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு concentration as well as the path length. And the mathematical expression is very important. Absorbance is equal to log of, இதை வச்சு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், I0 divided by IT.
I0ன்றது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட், ஐடின்றது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். சப்போஸ் வெறும் ஐடி கொடுத்துட்டு அப்சார்பன்ஸ் மட்டும் கேட்கலாம். அப்சார்பன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்கலாம். ஐடி வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. I0 நமக்கு தெரியும் 100 டிவைட் பை ஐடி சப்போஸ் 20 கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஸோ லாக் 5க்கு என்ன வேல்யூ வருமோ அதுதான் அப்சார்பன்ஸ். அல்லது கான்சன்ட்ரேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்சிலான் சி இன்டு எல், சின்றது கான்சன்ட்ரேஷன், எல் இஸ் தி பாத் லென்த். இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் கேட்கும்போது பாத் லென்த் கொடுத்துருவாங்க, 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க. அதை நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ கேன் கால்குலேட் தி கான்சன்ட்ரேஷன் சி வேல்யூ. ஸோ சம் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இன் யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி. இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. குரோமோஃபோர்னா என்ன, எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, அக்ஸோக்ரோம், அதே மாதிரி பேத்தோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட்னா என்ன, ஹிப்சோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட்னா என்ன, ஹைப்பர்க்ரோமிக் ஷிஃப்ட், hypochromic shift. இதெல்லாமே I'm going to explain with examples. Chromophore. So as the name implies, Greek word chroma அப்படிங்கிறது color, phore அப்படிங்கிறது bearing or path. So this is the part of the molecule when exposed to visible light என்ன ஆகும்? So white light வந்து இந்த combinations of all the lights VGR நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது பர்டிகுலர் லைட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும், சிலதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த குரோமோஃபோர் அதான் பண்ணும், which is responsible for color of the compound. So ஒரு குரூப், ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் குரோமோஃபோர் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா it should contain one or more unsaturated bonds. டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த குரூப் குரோமோஃபோரா இருக்கும். குரோமோஃபோர் அப்படிங்கிறது which imparts the color. Examples: carbon carbon double bond, C double bond C, alkyne, C double bond N, carbonyl, N double bond N, that's azo. So இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் டபுள் பாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்க. அதே மாதிரி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ அன்சாச்சுரேட்டட் குரூப் இருந்தாலே அது குரோமோஃபோரா ஆக்ட் பண்ணும். This is responsible for color of our the organic compound. Then oxochrome. So oxo அப்படிங்கிறது டு இன்க்ரீஸ். ஆல்ரெடி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு, கலரை கொடுத்து இந்த குரூப் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்தரா இன்னுமே டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, சப்போஸ் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு, ஒரு N டபுள் பாண்ட் N. ஸோ என்னவா இருக்கும்? குரோமோஃபோரா இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு கலர் வரும். இது கூட நான் ஒரு இது ஆட் பண்றேன், ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், ஒரு எக்ஸ்ன்ற குரூப்பை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி கலர் இருந்தது பார்த்தீங்களா, அதோட இன்டென்சிட்டியோ அல்லது அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமாவோ சேஞ்ச் ஆகும். அதர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ அந்த எக்ஸ்ன்றது தான் ஆக்சோக்ரோம். இந்த N டபுள் பாண்ட் Nன்றது குரோமோஃபோர். கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஆக்சோக்ரோம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், குரோமோஃபோர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ குரோமோஃபோர் அப்படிங்கிறது விச் இம்பார்ட்ஸ் தி கலர், அன்சாச்சுரேட்டட் பாண்ட் இருக்கணும். ஓகே, அது கூட இன்னொரு குரூப் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க which will increase the intensity or which will decrease the intensity அப்படின்னா அந்த குரூப் ஆக்சோக்ரோம். ஆக்சோக்ரோம்க்கு என்ன கிரைட்டீரியானா இட் should have a lone pair of electron, நான் பாண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். இருந்ததுன்னா அந்த குரூப் ஆக்சோக்ரோமா ஆக்ட் பண்ணும். வெறும் இது மட்டும் கலரை கொடுக்காது. வெறும் ஆக்சோக்ரோம் மட்டும் என்ன பண்ணாது? கலரை கொடுக்காது. when it is attached to the chromophore then only it will increase or decrease. Do you understand the difference between oxochrome and chromophore? It is a functional group, oxochrome அப்படிங்கிறது. When attached to the chromophore, it changes the wavelength as well as the intensity. Lambda max அதிகமாகும், அதோட intensity அதிகமாகும். You may confuse with intensity and lambda max. Suppose இது UV visible spectra. சரிங்களா? lambda max இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது absorption maxima. ஒரு 420 நானோமீட்டர்ல எனக்கு கிடைக்குது. இது lambda max, absorption maxima. இங்க absorption intensity, இங்க wavelength. So changes the wavelength அப்படின்னா 420 ல இருந்து 430 க்கு போகலாம் ஆர் 410 க்கு வரலாம். lambda max சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி அதோட இன்டென்சிட்டி, இப்போ இதனுடைய அப்சார்ப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இன்டென்சிட்டி அதிகமாகலாம். lambda max அதே தான் இருக்கும், 420 தான் இருக்கும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல சேஞ்சஸ் இல்லை, பட் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கலாம். இட் மே கோ டு 2 அல்லது இன்டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம். Do you understand? Changes of wavelength, lambda max என்ன ஆகலாம்? ஷிஃப்ட் ஆகலாம்.
420 அதிகமாக போகலாம் அல்லது 420 டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ஆர் இட் கேன் சேஞ்ச் தி இன்டென்சிட்டி. இந்த மாதிரி இருக்கிறது மோர் இன்டென்ஸ் ஆகலாம். அதான் ஆக்சோக்ரோம் பண்ணும். So an axochrome does not absorb radiation. வெறும் ஆக்சோக்ரோம் மட்டும் அப்சார்ப் பண்ணாது, ஆல்ரெடி அப்சார்ப் பண்ணிட்டு குரோமோஃபோரை தான் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. So it should possess a lone pair of electrons, non-bonded electrons, so that அந்த குரோமோஃபோர் என்ன இருக்கும், பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், இங்க non-bonded electrons இருக்கும். So there is a n by conjugation. அப்போ கான்ஜுகேஷன் இருக்கிறதுனா என்ன ஆகும், அது லாம்டா மேக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். We will discuss the factors affecting the absorption maximum. அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ I'll explain. So examples for oxochrome ஒரு amine group, அதுக்கு ஹைட்ராக்சி குரூப், எல்லாமே லோன் பேர் இருக்கு. அல்காக்சி குரூப், தயால் குரூப்ஸ், இது எல்லாமே ஆக்சோக்ரோமா இருக்கும். Look at the lambda max value, 255 நானோமீட்டர், ஃபீனாலுக்கு 270 நானோமீட்டர், ஃபினாக்சையான் அனிலின். இப்போ இதில் எது குரோமோஃபோர், எது ஆக்சோக்ரோம்? பென்சீனில் ஒரு OH இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதோட லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, அதிகமாக இருக்கு. அதே NH2 இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கேன், 255 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு 280 நானோமீட்டர். அது பென்சீன் ரிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே குரோமோஃபோர். இந்த மேலே போய் சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் எல்லாமே ஆக்சோக்ரோம். Oxochrome will increase the lambda max or decrease, change the intensity, change the lambda max value. இதில் எது ஆக்சோக்ரோம், எது குரோமோஃபோர்? This is modern yellow dye, azo dye. N double bond N இருக்குது azo. இதில் எந்த பார்ட்ஸ் குரோமோஃபோர், which part is an oxochrome? குரோமோஃபோர் என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம், பை பாண்ட்ஸ், பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். அப்போ இந்த பார்ட் N double bond N, குரோமோஃபோர். இந்த OH எல்லாமே ஆக்சோக்ரோம். Here இந்த இது பார்த்தீங்களா, ஆந்த்ராக்வினோன் நியூக்ளியஸ், this is chromophore and NH2 is oxochrome. Blue color இருக்கிறது oxochrome, this anthraquinone part is chromophore. கான்ஜுகேட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். Then the various shift in UV spectroscopy. முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா லாம்டா மேக்ஸ் அதிகமாகலாம், லாம்டா மேக்ஸ் கம்மியாகலாம், இன்டென்சிட்டி அதிகமாகலாம். ஓகே, அதுக்கெல்லாம் ஒரு நேம் இருக்கு. சப்போஸ் அப்சார்ப்ஷன் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ், இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர் குரோமிக் ஷிஃப்ட். ஸோ ஹைப்பர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், இன்க்ரீஸ். ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ ஹைப்பர் குரோமிக், இஃப் த அப்சார்ப்ஷன் இன்டென்சிட்டி இஸ் இன்க்ரீஸ் தென் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்பர் குரோமிக் ஷிஃப்ட். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஹைப்போக்ரோமிக். Absorption intensity here it is decreases, hypochromic shift. If the lambda max value increase, எங்க lambda max இருக்கும், x axis ல, this is lambda max. Lambda max increase ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is known as red shift. Visible region நம்ம சொல்லுவோம் VGRனு. So lambda max left to right போக போக அதிகமாயிட்டே போகும், lambda max அதிகமாகும். ஸோ ரெட் கலர் லாம்டா மேக்ஸ் அதிகம், அதான் சொல்லுவோம் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படிமோ. அதுவே லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, இட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ளூ ஷிஃப்ட் அல்லது ஹிப்சோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட். இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஐஐடி ஜாம் பொறுத்த வரைக்கும். அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங், ஹைப்பர் அப்படின்ற வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்ற வேர்டை, ஹைப்பர் அப்படிங்கிறது இன்டென்சிட்டி அதிகமாகுது, absorption intensity, then it is known as hyperchromic. Hyper க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஹைப்போ, இன்டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது. இது எப்படி ஞாபகம், BR ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா B, இட் இஸ் பேத்தோக்ரோமிக். ப்ளூ ஷிஃப்ட் ஹீமோகுளோபின், மயோனார்கானில் படிச்சிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி சிம்பிள் சொல்லுவோம், ஹீமோகுளோபின் HB. அப்போ ப்ளூ ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஹிப்சோ.
அதே உங்களுக்கு if the increase in absorption intensity is hyper, decrease ஆச்சுன்னா hypo, wavelength increase ஆகுது red shift, wavelength decrease ஆகுது it is a blue shift or hypsochromic shift. Then factors affecting the UV visible spectra. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி ஸ்டெரிக் அஃபெக்ட் பண்ணும், சால்வெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும், பிஹெச் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒரு யூவிஎஸ்எஸ் ஸ்பெக்ட்ராவை. ஸோ ஆஸ் தி கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீசஸ் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே காமிச்சோம். எத்திலீன், பியூட்டாடையின், அதே மாதிரி ஹெக்ஸாட்ரையின், எத்திலீனுக்கு இப்படி இருக்கும் 2 பை எலக்ட்ரான்ஸ் 1 2 3 4. இது பியூட்டாடையினுக்கு இந்த ப்ரொமோஷன். அடுத்து ஹெக்ஸாட்ரையின்ல ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 ψ5 ψ6 அது வரைக்கும் பாசிபிள். 1 2 3 4 5 6. இப்போ இதான் எனக்கு ψ3 சரிங்களா. திஸ் இஸ் ψ1, திஸ் இஸ் ψ2. 6 பை எலக்ட்ரான்ஸ் 1 2 3 4 5 6. திஸ் இஸ் ψ4, திஸ் இஸ் ψ5, திஸ் இஸ் ψ6. இதில் எது ஹோமோ? 1 3 ஹெக்ஸாட்ரையின்ல விச் இஸ் ஹோமோ? இது ஹையஸ்ட் ஆக்குபைட். எஸ் ψ3 இதான் ஹையஸ்ட் ஆக்குபைட், இதான் ஹோமோ. எது லூமோ? இஸ் லூமோ ψ4 ψ4 இதான் லோயஸ்ட் அன்ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால். அப்போ ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ψ3 ψ4 எனர்ஜி கேப் பாருங்க ரொம்ப கம்மி. கான்ஜுகேஷன் அதிகமாக அதிகமாக எனர்ஜி கேப் கம்மியாயிட்டே வருது. முன்னாடியே தெரியும் நமக்கு எனர்ஜி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லாம்டா, வேவ் லென்த்துக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ எனர்ஜி கேப் கம்மியாக இருந்ததுன்னா லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Look at this ethylene, butadiene, this is hexatriene. இதான் எனக்கு ஹோமோ, this is LUMO. It requires lesser energy. எனர்ஜி கம்மினா லாம்டா மேக்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஹெக்ஸாட்ரைனுக்கு. As the conjugation increases, energy gap decreases, lambda max value will increase. Look at the value. Lambda max பாருங்களேன் 165 நானோமீட்டர் எத்திலீனுக்கு, 13 பியூட்டாடைனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 270 நானோமீட்டர். இன்னமும் கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது, லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. This is acetone, CH3, C double bond O, CH3. அசிட்டோன்ல என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிரான்சிஷன்ஸ் பாசிபிள்? என்னென்ன எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன்ஸ் பாசிபிள்? நான் பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, பை எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கு. ஸோ N2 pi star பாசிபிள், pi2 pi star ஆல்சோ பாசிபிள். சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டாரும் பாசிபிள், ஏன்னா வெறும் CH3 குரூப் இருக்கு. பட் இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹையர் எனர்ஜி. அப்போ நம்ம எது லோயர் எனர்ஜி அதை மட்டும் given. N2 pi star கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ல அப்போ N2 pi star pi2 pi star டிரான்சிஷன் பாசிபிள். இந்த டிரான்சிஷன் நடந்ததுன்னா லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ 274 நானோமீட்டர். pi2 pi star டிரான்சிஷன் இருந்தது அப்படின்னா 195 நானோமீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண சொன்னேன், 270லேருந்து 300 நானோமீட்டருக்குள்ள ஒரு அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமம் இருந்துச்சுன்னா விச் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு N2 pi star டிரான்சிஷன். அப்போ கண்டிப்பாக கார்பனைல் குரூப்ஸ் அங்கே இருக்குன்னு சொன்னோம். அதான் உங்களுக்கு அப்சார்ப் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல மெத்தில் பதிலாக ஒரு வினைல் குரூப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். வினைல் குரூப் இங்க எனக்கு கான்ஜுகேஷன் இருக்கா? கான்ஜுகேஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கான்ஜுகேஷனை பற்றி FTARல. இங்க கான்ஜுகேஷன் இருக்கு, am I right? மெத்தில் வினைல் கீட்டோன். எஸ், கான்ஜுகேஷன் இருக்கா இல்லையா? மெத்தில் வினைல் கீட்டோன் இருக்கு சார். இருக்கு.
அப்போ காஞ்சுகேஷன் இருந்தால் லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கணும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். லுக் அட் திஸ் 274 நானோமீட்டர்லேருந்து N2 பை டிரான்சிஷனுக்கு 334 நானோமீட்டர் வந்திருக்கு இந்த மெத்தில் வினைல் கீட்டோனுக்கு. இப்போ காஞ்சுகேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கு? லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி 5 பை டிரான்சிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் 195லேருந்து 203 நானோமீட்டர். தென் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் சிஸ் ஐசோமர் டிரான்ஸ் ஐசோமர் எடுத்திருக்கேன். இதில் எது சார் லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும்? ஸோ இப்போ எஃபெக்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் என்ன தேவை அப்படின்னா கோப்ளானாரிட்டி இஸ் எசென்ஷியல். எங்கே அந்த கோப்ளானாரிட்டி அட்டைன் ஆகும்னு பார்க்கணும். இங்கே சிஸ் ஸ்டில் பீன் ஸ்டெரிக் இருக்கிறதுனால அந்த கோப்ளானாரிட்டி இருக்காது. எஃபெக்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஹியர். அதே டிரான்ஸ் ஸ்டில் பீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கு ரெண்டு ஃபினைலும். ஸோ எஃபெக்ட் கோப்ளானாரிட்டி இங்கே இருக்கும். ஓகே, ஸோ மோர் எஃபெக்டிவ் ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப்பிங் which results in the coplanarity கிடைச்சிடும். Then it appears as the longer wavelength. டிரான்ஸ் ஸ்டில்பீனுக்கு வேவ்லென்த் அதிகம். அப்போ எனர்ஜி எப்படி இருந்திருக்கும்? எனர்ஜி டிரான்ஸ் ஸ்டில்பீனுக்கு லெசர் எனர்ஜி, கம்மியான எனர்ஜி தேவைப்பட்டிருக்கும். பிகாஸ் இங்கே எனக்கு எஃபெக்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு, கோப்ளானாரிட்டி இருக்கு. பட் ஸ்டில் பீன்ல டியூ டு ஸ்டெரிக் கிரவுடிங் எஃபெக்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் இல்லை, எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும். எனர்ஜி அதிகம் அப்படின்னா லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, சிஸ் ஐசோமர் லெஸ் லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும். இன் ஜென்ரல் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டில் பீன் கொடுத்துருக்கோம். இன் ஜென்ரல் ஃபார் டிரான்ஸ் ஐசோமர் லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும், சிஸ் ஐசோமருக்கு லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். இதை வச்சு யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட் தி ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ். அது சிஸ்ஸா டிரான்ஸான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். சப்போஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் 2 ஐசோமர்ஸ் ஏ அண்ட் பி, சரிங்களா, சொல்யூஷன் வச்சிருக்கிறீங்க. இதில் எது சிஸ் எது டிரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இஃப் யூ ரெக்கார்ட் யூவிசி ஸ்பெக்ட்ரம் எதுக்கு லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கோ தட் இஸ் சிஸ் ஐசோமர். எதுக்கு லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக கிடைச்சிருக்கோ தட் இஸ் டிரான்ஸ் ஐசோமர். தென் இஃபெக்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட். இங்கே ரெண்டு சால்வெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், போலார் சால்வெண்ட், நான் போலார் சால்வெண்ட். ஸோ போலார் சால்வெண்ட்டில் பை டு பை ஸ்டார் டிரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரெட் ஷிஃப்ட் நடக்கும். N2 பை ஸ்டார் டிரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளூ ஷிஃப்ட் நடக்கும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. போலார் சால்வெண்ட், வாட்டர், மெத்தனால், ஸோ அந்த மாதிரி போலார் சால்வெண்ட்டில் ஸ்பெக்ட்ரம் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த பை டு பை ஸ்டார் டிரான்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், தட் இஸ் ரெட் ஷிஃப்ட். அதுவே N2 பை ஸ்டார் டிரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளூ ஷிஃப்ட் ஆகும். இது அப்படியே ஆப்போசிட் நான் போலார் சால்வெண்ட்டுக்கு. பை டு பை ஸ்டார் டிரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளூ ஷிஃப்ட். இங்கே என்ன இருந்தது? இட்ஸ் அ ரெட் ஷிஃப்ட். It's a non-polar solvent, N2 pi star transition, it causes red shift. There is an increase in lambda max value. And this is the corresponding representation for polar solvent as well as the non-polar solvent. I'll explain with an example. So this is a UV visible spectrum of acetone. Look at this. அசிட்டோனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு யூவி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ போலார் சால்வெண்ட்டில் ரன் பண்ணுறேன், நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி போலார் சால்வெண்ட்? போலார் சால்வெண்ட் வாட்டர் N2 பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன். இங்கே ஒரே ஒரு டிரான்சிஷன் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன், N2 பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன். ஏன்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் லெஸர் எனர்ஜி. அப்போ என்ன ஆகும்? ப்ளூ ஷிஃப்ட் ஆகும். ப்ளூ ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் 264 நானோமீட்டர். அதுவே போலார் நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் ரன் பண்ணிங்கன்னா நான் போலார் சால்வெண்ட் ஹியர் இட் இஸ் ஹெக்சேன், அதே N2 பை ஸ்டார் டிரான்சிஷன் என்ன ஆகும்? which causes red shift which increases the lambda max value. Look at the lambda max 279 nanometer. Are you able to follow? அசிட்டோனுக்கு முன்னாடி லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ என்ன சொன்னோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸில்? எஸ், so 274 nanometer. So absorption maximum of acetone is 274 nanometer. Okay, இங்க பாருங்க. So if you record the spectrum,
274 தானே, 274 nanometer absorption maximum of acetone. இதே நான் போலார் சால்வெண்ட்ல ரன் பண்றேன். போலார் சால்வெண்ட் here it is water. போலார் சால்வெண்ட்ல இந்த N2 பைசா டிரான்ஸ் என்ன ஆகும்? It causes blue shift. There is a decrease in lambda max value. Lambda max value decrease ஆயிருக்கா 274 ல இருந்து 264 decrease ஆயிருக்கு. நான் போலார் சால்வெண்ட்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா நான் போலார் சால்வெண்ட் இட்ஸ் a hexane. என்ன ஆகும்? It causes red shift. Red shiftன்றது increase in lambda max value. 274 ல இருந்து 279 nanometer. Okay. Then effect of pH. So phenol is weakly acidic. சரிங்களா? ஒரு பேஸ் ஆட் பண்றீங்க, என்ன பண்ணும்? பேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் புரோட்டான், இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபினாக்சைடு ஆனயான். இப்போ இந்த phenol ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ரன் பண்றீங்க, the value will be 210 nanometer. Okay. இப்போ phenol anion, after adding the base, what happens to the lambda max value? Whether it will increase or decrease? 270 or 270 increase ஆகுமா or decrease ஆகுமா? Increase ஆயிருக்கா decrease ஆயிருக்கா? இது after adding a base. 210 ல இருந்து 235 nanometer. 270 ல இருந்து 287 nanometer. So lambda max value increased because of there is a resonance, conjugation, delocalization of this lone pair of electrons involving onto the benzene ring. அப்ப என்ன ஆகும்? ரெசனன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா கான்ஜுகேஷன் அதிகமாகுது, lambda max value will increase 235 nanometer வரும். அப்ப pH சேஞ்ச் ஆகும்போது சேஞ்ச் ஆகும். Suppose I have taken an anil, ஒரு acid add பண்ணிட்டேன், H+ add பண்ணிட்டேன், என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் protonation. It becomes NH3+ protonated. இப்போ lambda max value என்ன ஆகும்? அனிலுக்கு lambda max 235 nanometer, 285 nanometer. After adding a acid, என்ன ஆகும்? protonation நடக்கும் because Lewis base, Lewis acid concept, electron pair donor, electron pair acceptor concept. This is Lewis base, electron pair donor to the proton. H+ coordinate ஆகி அனிலினியம் அயான் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ lambda max value இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குமா? டிக்ரீஸ். வெரி குட். எப்படி? கான்ஜுகேஷன் கம்மியாயிடுச்சு சார். வெரி குட். கான்ஜுகேஷன் கம்மியாகல, சுத்தமா ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். பிகாஸ் நைட்ரஜன்ல லோன் பேர் இருக்கிறதுனால தான் கான்ஜுகேஷன் நடந்தது. ஓகே, இந்த லோன் பேர் delocalization onto the benzene ring. இங்க லோன் பேர் இல்ல, it becomes NH3+. அப்போ lambda max என்ன டிக்ரீஸ் ஆயிடும். எஸ், 235 நானோமீட்டர்ல இருந்து ஒரு ஆசிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அனிலின்ல it decreases to 203 நானோமீட்டர். அதே 285 ல இருந்து 254 நானோமீட்டர். இது என்ன ஷிஃப்ட்? lambda max டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஷிஃப்ட் சொன்னோம்? lambda max இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வெரி குட், ப்ளூ ஷிஃப்ட். இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெட் ஷிஃப்ட், டிக்ரீஸ் ஆனா ப்ளூ ஷிஃப்ட் சொன்னோம். இன்னொரு நேம் ப்ளூ ஷிஃப்ட்டுக்கு HB ன்னு சொன்னேன், ஹிப்சோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட். ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல lambda max இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இட்ஸ் a ரெட் ஷிஃப்ட், அதர்வைஸ் பேத்தோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட். இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்கலாம். If you are adding a base to the phenol, then the shift is known as red shift or bathochromic shift. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டிராப் பண்ணி பேஸ் ஆட் பண்ணுங்க, ரெசனன்ஸ் இன்வால்வ் என்ஹான்ஸ் ஆகுதா அல்லது சப்ரஸ் ஆகுதான்னு பாருங்க. அதை வச்சு you can predict the lambda max value and you can predict the shift. Okay, this is another important factor, Woodward-Fisher rule for the calculation of lambda max. So theoretically we can calculate. So முன்னாடி lambda max நிறைய சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டோன், மெத்தில் கீட்டோன், அந்த lambda max value using certain rules we can calculate. அதான் இண்டிவிஜுவலா Woodward and Fisher they have proposed. இதுக்கு இந்த டேபிள்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பேரண்ட் அசைக்ளிக் டையின், ஒரு அசைக்ளிக் மாலிகுல் ஒரு கான்ஜுகேஷன் இருக்கிற டையினா இருந்தது அப்படின்னா
அதனுடைய பேஸ் வேல்யூ 217 நானோமீட்டர். பேரண்ட் ஹெட்ரோ அனுலார் டையின்னா 214 நானோமீட்டர். பேரண்ட் ஹோமோ அனுலார் அப்படின்னா 253 நானோமீட்டர். இது பேஸ் வேல்யூ இங்க இருக்கிறது எல்லாமே. Then if there is alkyl substituent இருந்ததுன்னா ஒரு +5 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா +5 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் ஒவ்வொன்று எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் என்னன்றதுனா இதில் எக்ஸ்பிளைன். அதே மாதிரி டிபிஇ இந்த வேல்யூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு +30 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஹாலஜன்ஸ் இருந்ததுன்னா +5 நானோமீட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த பேஸ் வேல்யூ மறந்துடாதீங்க. பேரண்ட் அசைக்ளிக் டையின் 217 நானோமீட்டர். பேரண்ட் ஹெட்ரோஅனுலார் டையின் 214 நானோமீட்டர். தென் பேரண்ட் ஹோமோஅனுலார் டையின் 253 நானோமீட்டர். ஒவ்வொரு அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் அல்லது எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் அல்லது டபுள் ஹாலஜன் இருந்ததுன்னா +5 இன்க்ரிமெண்ட். டிபின்னு சொல்லுவது டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா ஆட் +30. So you can refer this book, Organic Spectroscopy by Jagmohan. இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் அசைக்ளிக் டையின். ஒரு அசைக்ளிக் மாலிகுலர் டையின் ஒரு கான்ஜுகேஷன் இருக்கணும். ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா பேஸ் வேல்யூ சொன்னோம். எவ்வளோ அசைக்ளிக் டையின்க்கு? அசைக்ளிக் டையின் வாட் இஸ் த பேஸ் வேல்யூ? பேரண்ட் வேல்யூ 217 நானோமீட்டர். ஆமா ரைட்? இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க 270 நானோமீட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் அப்படின்னா ரிங்குக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ரிங் இது எக்ஸோசைக்ளிக், அதாவது ரிங்குக்கு வெளியில டபுள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது எக்ஸோசைக்ளிக். ஸோ எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா +5 இன்க்ரிமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். ரிங் ரெசிடியூ ஆர் அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட் என்னன்னா ரெண்டுமே +5 இன்க்ரிமெண்ட் தான். இப்போ கான்ஜுகேஷன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Listen very carefully. So conjugation starting from here. இதுதான் அந்த கான்ஜுகேஷன் பாத். இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கான்ஜுகேஷன்ல எத்தனை அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட் இருக்குன்னு பாருங்க. ரிங்குக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம ரிங் ரெசிடியூன்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு ரிங் ரெசிடியூ, ரெண்டு ரிங் ரெசிடியூ. அதுக்கப்புறம் இந்த கார்பன்ல பார்க்குறேன் there is no alkyl substituent. இந்த கார்பன்ல no alkyl group. இந்த கார்பன்ல 2 alkyl group இருக்கு. ஓகே, 2 ரிங் ரெசிடியூ, 2 அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூவன்ட், மொத்தம் 4. அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட்? ஒரு இதுக்கு 5 ஆட் பண்ணணும். ஸோ 2 × 5 20 நானோமீட்டரை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன். நமக்கு ஒரு கான்ஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட், இதான் ஒரு கான்ஜுகேஷன். இதுக்கு மேலே எத்தனை கான்ஜுகேஷன் இருந்தாலும் அதை என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் சொல்லணும். ஓகே, அது மாதிரி இருந்ததுன்னா +30 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட். ஏன்னா கான்ஜுகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லாம்டா மேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அதனால +30 நானோமீட்டரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் ஹோமோ அனுலார் டையின். ஸோ ஹோமோ அனுலார் அப்படிங்கிறது ரிங்குக்குள்ளேயே டையின் இருந்ததுன்னா கான்ஜுகேஷன் டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட் வித்தின் த ரிங் இருந்ததுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? ஹோமோ அனுலார் டையின். அப்போ இந்த மாதிரி ஹோமோ அனுலார் டையின் இருந்ததுன்னா என்ன பேஸ் வேல்யூ? ஹோமோ அனுலார் டையின்க்கு 253 நானோமீட்டர். Okay, homoannular 253 nanometer. This is heteroannular diene 214 nanometer. Heteroannular அப்படிங்கிறது வேற வேற ரிங்ல கான்ஜுகேஷன் இருக்கு. This is ring A, this is ring B. கான்ஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா A ல ஸ்டார்ட் ஆகி B ல முடியுது. ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட். அப்போ என்ன சொல்லுவோம்? heteroannular diene. ஸோ heteroannular diene பேஸ் வேல்யூ 214 நானோமீட்டர். அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். பேரண்ட் அசைக்ளிக் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கீட்டோனா 215 நானோமீட்டர். 6 மெம்பராக இருந்ததுன்னா 215 சேம். 5 மெம்பராக இருந்தது அப்படின்னா 202 நானோமீட்டர். ஆல்டி மீன் கீட்டோனா இருந்துச்சுன்னா அது ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்டிஹைடாக இருந்ததுன்னா 207 நானோமீட்டர். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எஸ்டர்ஸ்லாம் அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ கார்பனைல் காம்பவுண்டை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. ஆல்டிஹைட் கீட்டோன். தென் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் தெரிஞ்சுக்கங்க. இப்போ டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் +30 நானோமீட்டர். ஹோமோ டையினிக் கான்ஜுகேட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ல ஹோமோ டையினா இருந்தது அப்படின்னா +39 இன்க்ரிமெண்ட். எக்ஸோசைக்ளிக்கு +5 நானோமீட்டர் அது இருந்துதான். இங்க முன்னாடி நம்ம அசைக்ளிக் டையின்ல எல்லா சப்ஸ்டிடியூண்ட்டுமே +5 நானோமீட்டர் தான் இன்க்ரிமெண்ட் பார்த்தோம். ஓகே, கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பொசிஷன்
ஆல்ஃபா பீட்டா காமால சப்ஸ்டிடியூட் இருந்தது அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட் வில் பி 10 12 18. ஆல்ஃபால இருந்தது அப்படின்னா +10 இன்க்ரிமெண்ட் போடணும், பீட்டா பொசிஷன் இருந்ததுன்னா +12, காமா பொசிஷன் இருந்துச்சுன்னா +18 நானோமீட்டர். 10 12 18 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then we will discuss with examples. இது ஹோமோனுலாரா, ஹெட்ரோனுலாரா, அசைக்ளிக் டையினா? அசைக்ளிக் மாலிகுல் கான்ஜுகேஷன் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இதோட பேஸ் வேல்யூ என்னது? 217 sir. 17 217. sir. வெரி குட். 217 நானோமீட்டர். அடுத்து என்ன பார்க்கணும்? எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் பார்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் எங்க வரும்? ஒன்லி சைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு, அதை பார்க்க வேண்டாம். அடுத்து அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் கான்ஜுகேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை ரவுண்ட் பண்ணிங்க. கான்ஜுகேஷன் இப்படி போகும், ஆல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட். இந்த கார்பன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா there is no alkyl substituent. அடுத்த கார்பன் இங்கே வந்துட்டேன், அப்போ இங்கே ஒரு அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூன்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த கார்பனில் பார்க்குறேன், இங்கே ஒரு அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூன்ட். அப்போ 2 அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூன்ட்ஸ். அந்த ரைட். அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட்? ஒரு அல்கைலுக்கு +5, 2 இருந்தது அப்படின்னா 2 × 5 10 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட். வேற என்ன பார்க்கணும்? டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் இருக்கா? எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் இல்லை, ஏன்னா ஒரே ஒரு கான்ஜுகேஷன் தான் இருக்கு. அப்போ டோட்டல் ஆட் பண்ணி என்ன வரும்? 227 நானோமீட்டர் இஸ் தி lambda max calculated value. Are you able to follow? This is base value அல்லது parent value சொல்லுவோம், 270 நானோமீட்டர். since it is a acyclic diene, alkyl substituent 2 இருக்கு, so 2 × 5 10 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட், டோட்டலா 227 நானோமீட்டர். இது கிளியரா? ரொம்ப சிம்பிளா தான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. we are calculating. next ஓகே, இதுக்கு என்ன பேஸ் வேல்யூ? இது ஹோமோனுலால வருமா, ஹெட்ரோனுலால வருமா, இல்ல அசைக்ளிக் டையின்ல வருமா? Acyclic diene. அசைக்ளிக் டையின் பேஸ் வேல்யூ 217. 217 நானோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? ரிங் Substituents. ரெசிடியூ சப்ஸ்டிடியூட், அதாவது ரிங் ரெசிடியூ ஆர் அல்கைல் சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதுதான் கான்ஜுகேஷன் பாத். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எத்தனை ரிங் ரெசிடியூ இருக்கு? இங்க ஒன்று இருக்கு, இந்த சைடு ஒன்று இருக்கு. ஆமா ரைட். நீங்க இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண தேவை, ஏன்னா இதெல்லாமே இதனுடைய கண்டினியூஷன் தான். இந்த கான்ஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன்ல எத்தனை அல்கைல் குரூப் இருக்குன்னு பார்த்தா போதும். இந்த சைடு ஒன்று இருக்கு, இந்த சைடு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அல்கைல் இல்லை, இங்கே கார்பன் நோ, இங்கேயும் நோ, இங்கேயும் நோ. ஸோ அப்போ 2 ரிங் ரெசிடியூ, 2 × 5 10 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட். வேற என்ன பார்க்கணும்? எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் இருக்கா? இல்லை, ஏன்னா ஒரே ஒரு கான்ஜுகேஷன் தான் இருக்கு. தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன். தென் எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் பார்க்கலாம், ஏன்னா ரிங் இருக்கு, ஒரு ரிங் இருக்கு. அப்ப எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் இருக்குமா? எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் எக்ஸோசைக்ளிக் ரிங்குக்கு வெளியில டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். எஸ் இருக்கா இல்லையா? அந்த காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் இருக்கு சார். இருக்கு சார். எஸ் இருக்கு. அப்போ எத்தனை இன்க்ரிமெண்ட்? +5. வேற எதுவும் ஆட் பண்ணணுமா? வேற எதுவும் இல்லை. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 3 2. So 232 nanometer is the calculated lambda max value for this compound. See, ring residue 2 இருக்கு, ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக். with respect to ring A, எக்ஸோன்றது ரிங்ல டச் ஆயிருக்கணும், அந்த டபுள் பாண்ட் அவுட் சைடு இருக்கணும். ஒரே ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக் +5 நானோமீட்டர். ஸோ டோட்டலாக 232. இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க. அசைக்ளிக் டையின் தான் இது, ஏன்னா கான்ஜுகேஷன் எனக்கு சைக்ளிக்ல இல்லை, அசைக்ளிக் தான். ஸோ பேஸ் வேல்யூ
270 nanometer. Then ring residue or alkyl substituent. How many ring residues? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொன்னீங்க Four, அப்படின்னா sir. will do. Yes, 4. 1, 2. அதே மாதிரி காஞ்சுகேஷன் வருது. இங்க காஞ்சுகேஷன் எண்ட் ஆகுது. இங்க 2 இருக்கு. ஸோ டோட்டலா 4. ஒரு இதுக்கு 5. 4 இருந்தா 4 into 5, 20 nanometer increment. Then exocyclic. Exocyclic. Two, sir. ரெண்டு ரிங் இருக்கு. எஸ், வெரி குட். ரிங் ஏ, ரிங் பி. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் ஏ ஒரு எக்ஸோசைக்கிளிக் இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் பி இன்னொரு எக்ஸோசைக்கிளிக் இருக்கு. அப்போ 2 எக்ஸோசைக்கிளிக். அப்போ 2 into 5, 10 nanometer increment. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் காஞ்சுகேஷன் இருக்குமா? நோ எக்ஸ்டெண்டிங் காஞ்சுகேஷன். ஒரே ஒரு காஞ்சுகேஷன் தான் இருக்கு. வேற எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. டோட்டலாக என்ன வரும் அப்போ? 7, 4, 2. So 247 nanometer is the lambda max value for this compound. Okay. Base value 217. Ring residue 4 ring residue, 4 into 5, 20. 2 exocyclic double bond. Ring A, ring B. With respect to ring A, இது ஒரு exocyclic. ரிங்குக்கு வெளியில இருக்கு. With respect to ring B, இது ஒரு exocyclic. So 247. இந்த காம்பவுண்ட் இது அசைக்கிளிக்ல வருமா இல்ல ஹோமோனுலாரா ஹெட்ரோனுலாரா? ஹெட்ரோ அனுலார். ஏன்னா காஞ்சுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா 2 ரிங்ல இருக்கு. ரிங் ஏ, ரிங் பி. காஞ்சுகேஷன் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி அடுத்த ரிங்ல தான் முடியுது. ஹோமோனுலார் கிடையாது. ஹோமோனுலார்னா ரிங்குக்குள்ள இப்படி வந்திருக்கணும். அப்ப அது கிடையாது. ஸோ ஹெட்ரோ அனுலார். அப்ப ஹெட்ரோ அனுலார் டைனா பேஸ் வேல்யூ 214 nanometer. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பார்க்கணும்? ரிங் ரெசிடியூஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரிங் ரெசிடியூஸ் பாருங்க. இதான் காஞ்சுகேஷன் பாத். How many ring residues? How many ring residues? இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது காஞ்சுகேஷன். அப்ப இது ஒரு ரிங் ரெசிடியூ. அதுக்கப்புறம் நீங்க இங்கெல்லாம் நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டாம். இங்க ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட் ஆங்குலார் மெத்தில் இருக்கு. இங்க 2 மெத்தில் இருக்கு. யூ டோன்ட் வரி. ஸோ காஞ்சுகேஷன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகி காஞ்சுகேஷன் எங்க முடியுது, அந்த பாத்வேல என்ன சப்ஸ்டிட்யூவன்ட், என்ன அல்கைல் குரூப், என்ன ரிங் ரெசிடியூன்னு பார்த்தா போதும். இப்போ இங்க ஒரு ரிங் ரெசிடியூ, காஞ்சுகேஷன் இங்க இருக்கு, இங்க ஒரு ரிங் ரெசிடியூ, காஞ்சுகேஷன் இங்க எண்ட் ஆயிருச்சு, இங்க ஒரு ரிங் ரெசிடியூ. அப்போ டோட்டலா ஒன்லி 3 ரிங் ரெசிடியூஸ். 3 into 5, 15 nanometer. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? எக்ஸ்டெண்டிங் காஞ்சுகேஷன் இருக்கா? நோ எக்ஸ்டெண்டிங் காஞ்சுகேஷன். எக்ஸோசைக்கிள் டபுள் பாண்ட் இருக்கா? எக்ஸோசைக்கிள் டபுள் பாண்ட் ஒன்னு இருக்கு சார். நீ டவுட் இருந்துச்சு என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி எழுதுங்க. ரிங் ஏ, ரிங் பி. இந்த ரிங்குக்குள்ள உட்காந்து பாருங்க. அதாவது வெளியில ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கான்னு பாக்குறேன். எஸ், வெளியில அப்படின்னா இந்த ரிங், இந்த ஃபியூஸ் ஆன ரிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கார்பன் ஒட்டி டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். சப்போஸ் இங்க டபுள் பாண்ட் இல்லாம இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எக்ஸோசைக்கிள் கிடையாது. ஓகே, அப்ப வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் ஏ ஒரு எக்ஸோசைக்கிள் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. With respect to ring A, this is exocyclic. With respect to ring B, is there any exocyclic double bond? ரெண்டு ரிங்குமே பார்க்கணும். With respect to ring B, there is no exocyclic. Exocyclic இங்க இருந்தா தான் exocyclic, பட் இங்க இருக்கு. ஓகே, அப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக் தான். அப்போ ஒரே ஒரு +5 இன்க்ரிமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். +5 ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? You will get 234 nanometer. ஓகே, இது பாருங்க. காஞ்சுகேஷன் ஆல்பா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட். இதுக்கு என்ன பேஸ் வேல்யூ? 215 நானோமீட்டர். 215 நானோமீட்டர். அந்த டேபிள கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிருங்க. 215 நானோமீட்டர். அடுத்து என்ன பார்க்கணும்? சப்ஸ்டிடியூன்ட்ஸ் பார்க்கணும்.
இப்போ கார்பனைல் காம்பவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆல்ஃபா பீட்டாவை செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது பக்கத்து கார்பன் ஆல்ஃபா, அதாவது கான்ஜுகேஷன் பாத்வேலே ஆல்ஃபா, திஸ் இஸ் பீட்டா. ஓகே, இப்போ ஆல்ஃபால எத்தனை சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கு? ஆல்ஃபா கார்பன்ல ஒரே ஒரு சப்ஸ்டிடியூட். அப்போ ஆல்ஃபால இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் சொன்னோம்? 10, 12, 18. ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா. காமாக்கு மேலே எவ்வளோ வந்தாலும் 18 தான், டெல்டா இருந்தாலும் 18 தான். ஸோ ஆல்ஃபானா 10, ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா சப்ஸ்டிடியூட் ப்ளஸ் 10 நானோமீட்டர். அடுத்து பீட்டா பொசிஷன்ல எத்தனை சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கு? ரிங் ரெசிடியூ எஸ், how many beta substituents? 2 இருக்கு. இது பீட்டா, இங்க ஒன்னு இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும்? 2 into 12, so 24 நானோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் வேற என்ன பார்க்கணும்? எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா கான்ஜுகேஷன் இல்ல, ஒரே ஒரு கான்ஜுகேஷன் தான் இருக்கு, எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன் இல்ல. எக்ஸோசைக்ளிக் இருக்கான்னு பார்க்கறேன். ரிங் ஏ, ரிங் பி. இப்ப சொல்லுங்க. 2 இருக்கு சார். வெரி குட், 2 இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் ஏ இது ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக், அதே மாதிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் பி இதுவும் எக்ஸோசைக்ளிக் தான். இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாதுன்னா, ஒரே ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் சொல்லிடக்கூடாது. நம்ம 2 ரிங்கையும் பார்க்குறோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் ஏ ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக். இந்த டபுள் பாண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது போத் காமன் ஃபார் ரிங் ஏ அண்ட் ரிங் பி. 2 இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ 2 into 5 10 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட். டோட்டல் என்ன வரும்? So 259 nanometer. Is it clear? See here, 259 nanometer. In the double bond common for both ring A, ring B, exocyclic. இந்த ரிங்ல இருந்து ஏல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது எக்ஸோசைக்ளிக்கா இருக்கும், ரிங் B ல இருந்து பார்த்தாலும் எக்ஸோசைக்ளிக்கா இருக்கும். அப்ப 2, so 2 into 5. ஆல்பா சப்ஸ்டிடியூட் ஒரே ஒரு ஆல்பா சப்ஸ்டிடியூட் plus 10 இன்க்ரிமெண்ட். பீட்டா 2 சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கு, ஸோ இப்போ 2 into 12, 24 நானோமீட்டர். ஜக்மோகன் புக்கில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கேன் அந்த டேபிளை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த டயலிஸ் மறந்துடாதீங்க. யூ கேன் சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ். இது சொல்லுங்க, ஹோமோனுலாரா ஹெட்ரோனுலாரா? ஹோமோ சார். ஹோமோனுலார். பேஸ் வேல்யூ? ஹோமோனுலார் பேஸ் வேல்யூ $253. ஹோமோ வேல்யூ பேஸ் வேல்யூ பார்த்தா 253, இது பேரண்ட் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? ரிங் ரெசிடியூஸ் பாருங்க. ரிங் ரெசிடியூ, ஹவு மெனி ரிங் ரெசிடியூஸ்? 3. இதை யோசிக்க வேண்டாம். 3 into 5 15 நானோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக் இருக்கு சார். ஹோமோனுலார் பேஸ் வேல்யூ எடுக்கணும் 253 நானோமீட்டர். எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன், இது ஒரு எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன். ஆமா ரைட்? இதோட எனக்கு கான்ஜுகேஷன் இதான் டபுள் பாண்ட், ஆல்ரெடி சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட், அடிஷனல் ஒரு கான்ஜுகேஷன் இருக்கு. அப்போ ப்ளஸ் 30 இன்க்ரிமெண்ட் போடணும். சப்போஸ் இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஹவு மெனி எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜுகேஷன்? 2. அப்போ 60 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி ரிங் ரெசிடியூஸ் பார்க்குறோம். ஹவு மெனி ரிங் ரெசிடியூஸ்? 3 ring residues. So 1 and 2 and 3. So 3 into 5, 15 nanometer. Exocyclic double bond. So only one exocyclic double bond. So with respect to ring A, there is no exocyclic. With respect to ring B, one exocyclic double bond. With respect to ring C, there is no exocyclic. And also with respect to ring D, there is no exocyclic. ஒரு மாலிகுல் கிவன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல இருக்க எல்லா ரிங்கையும் என்ன பண்ணுங்க, யூ ஹேவ் டு அசஸ். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் ஏ தேர் இஸ் நோ, ஏன்னா அந்த ரிங் அந்த கனெக்ட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காரணம் டபுள் பாண்ட் இல்லை. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிங் பி இங்கே ஒரு எக்ஸோசைக்ளிக் இருக்கு. அப்போ +5 நானோமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட், டோட்டலாக 303 நானோமீட்டர். ஸோ ஃபார் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் இன் ஆர்கானிக் மாலிகுல் தி எக்ஸ்பெக்டட் எனர்ஜி ஆர்டர், எதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும்? டிஏஎஃப்ஆர் கொஸ்டின், டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச், பிஜி என்ட்ரன்ஸ்க்கான கொஸ்டின் இது. விச் ரிக்வயர்ஸ் ஹையர் எனர்ஜி? கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.
சி சார். நமக்கு எதுக்கு அதிகம் தெரியும்? சிக்மா டு சிக்மாஸ் அதிகம் தெரியும். என் டு பைசா கம்மின்னு தெரியும். அப்போ இருக்கிற ஆப்ஷன்லயே இது எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டு கேன் சூஸ் ஆப்ஷன் சி. குட். விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் டிரான்சிஷன் இஸ் த ஹையஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன்? சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான். அங்க Sigma ஆர்டர் to sigma. கேட்டுக்கிறாங்க, சி இங்க பர்டிகுலர் கேக்குறாங்க. வெரி குட். சிக்மா டு சிக்மாஸா ரிக்வயர்ஸ் ஹையர் எனர்ஜி. குட். டிஏஎஃப்ஆர்ல ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க யூசிங் பியர் லாம்பர்ட் லா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன கிவன் எழுதிருங்க எடுத்து. கிவன் என்னன்னா பாருங்க, கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்களா 0.1 மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன், டிரான்ஸ்மிட்ஸ் 10%. I0 இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, எழுத ஆரம்பிச்சுங்க. இந்த மாதிரி I0 ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு கிளியர் பிக்சர் கொடுக்கும். ஐடி இது நம்மளுடைய சொல்யூஷன். இதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அவங்க சொல்லிட்டாங்க 0.1 மோலார். ஓகே, எவ்வளவு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது? எவ்வளவு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது? 10%. அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம எதுவும் சால்வ் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் கிவனை மட்டும் எழுதுறேன். எவ்வளவு I0 இருக்கும்? இன்சிடென்ட் லைட் 100%. ஆல்வேஸ் 100. ஏன்னா பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி 100% தான் இருக்கும். அப்போ எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கும்? 90%. 90% அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அனதர் சொல்யூஷன். இது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அனதர் சொல்யூஷன் அது சேம் காம்பவுண்ட், இதே காம்பவுண்ட் இன்னொரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அது எவ்வளவு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதா? அதோட ஐடி வேல்யூ 1%, sir. 1% தான். அப்போ எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு? 99%. வெரி குட். 100 பாஸ் பண்றேன். 1 டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்குன்னா 99% அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அந்த சேம் வேவ் லென்த் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. கண்டெய்னர் சேம் கண்டெய்னர். அப்போ பாத் லென்த் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான். என்ன கேட்குறாங்க? இந்த சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. கொஸ்டின் புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது எல்லாமே கிவன் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். இப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்க? இந்த சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? சேம் இதுதான், சேம் வேவ் லென்த், சேம் கண்டெய்னர். ஓகே, இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா, யூசிங் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டோம். அப்சார்பன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு log of I0 by IT is equal to epsilon into C into L. இப்போ log of I0 by IT இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனுக்கு log of 100 divided by IT-ன்றது 10% கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தானே, இந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. எப்சிலான் வேண்டாம், ஏன்னா சேம் சொல்யூஷன், சேம் எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வரப்போகுது. பாத் லென்த்தும் தேவையில்லை, ஏன்னா ஒரே கண்டெய்னர் தான். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கன்சிடர் பண்ணுறோம். இஸ் ஈக்குவல் டு அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1 மோலார். ஓகே, இன்னொரு சொல்யூஷன் எடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய இது கொடுத்துட்டாங்க log of I0 ஐடின்றது ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் தான். அப்போ 1 இஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? இப்போ என்ன பண்ணலாம், ரெண்டுமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணி என்ன ஆகும்? log 10 இது log 100. அப்போ log 10 divided by log 100 is equal to 0.1 molar divided by x. இது கான்சன்ட்ரேஷன் எனக்கு தெரியாது. இது ஓகேவா? இது கிளியரா உங்களுக்கு? ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்றேன். ஏன் எப்சிலானையும் அந்த பாத்திலேருந்து எடுத்துட்டேன்? பிகாஸ் சேம் கண்டெய்னர், சேம் வேவ்லேருந்து கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், டைரக்டா நீங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ரிலேட் பண்ணிடலாம். இது ஈஸியாக எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? log 10 நமக்கு தெரியும். log 10 அப்படிங்கிறது 1. இந்த வேல்யூவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. log 100 அப்படிங்கிறது 2. அதை அப்படி டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 0.1 log 10 1 into 2, it is 0.2 molar. Answer B. இந்த மாதிரி சிமிலர் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஐட் ஜாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க, சிஎஸ்ஆர் லெவல்லையும் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ். அனதர் கொஸ்டின் ஐட் ஜாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் உங்களுக்கு. ஸோ த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மோனோக்ரோமேட்டிக் விசிபிள் லைட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை 90%. இன்டென்சிட்டி என்ன சொல்றாங்க? 90% ரெடியூஸ் ஆகிடுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளவு? ஐடி 100, அதோட இன்டென்சிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை 90% ரெடியூஸ் ஆயிருச்சு. அப்போ எவ்வளோ டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கும்? 10% தான். 90% குறைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த 90% எங்கே பண்ணிருக்கோம்? அப்சார்ப்
பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க? சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இஃப் த பாத் லென்த் இஸ் 4 சென்டிமீட்டர், எல் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. தென் எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? இந்த எப்சிலான் வேல்யூ கேட்குறாங்க. மற்ற எல்லாமே நமக்கு தெரியும். can see I0 100, IT 10% because 90% அப்சார்ப் ஆயிருக்கு. இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? அப்சார்பன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஏ வேல்யூ, ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்சார்பன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு log of I0 by IT. I0 வேல்யூ எனக்கு தெரியும் 100 divided by IT 10. கேன்சல் பண்ணி log 10, log 10ன்றது 1. அப்போ ஏ வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சேன். அப்சார்பன்ஸ் ஒன்று. கான்சன்ட்ரேஷன் மோலாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 5 into 10 to the power -3 மோலார். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். ஏ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் அப்சார்பன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு பாத் லென்த். என்ன கேட்குறாங்க? எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்குறாங்க. அப்போ எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சார்பன்ஸ் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு எல். ஆன்சர் இஸ் 15. ஜென் ஒரு கேட்ட கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இன் லாம்பர்ட்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா a solution of a complex exhibit absorption maximum at 625 nanometer. Solution with an absorbance of 0.9 when measured in cuvette. Path length கொடுத்துட்டாங்க. The absorbance of the same complex, அதே complex but different concentration. So I0ன்றது incident light 100 divided by IT value கேக்குறாங்க is equal to 1. IT சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்களேன். 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க, 10 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, 50 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, 99 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. எங்க உங்களுக்கு 1 வேல்யூ வரும்னு பாருங்க. தட் இஸ் தி ஆன்சர். 10 சப்ஸ்டிட் பண்ணா log 100 divided by 10 என்ன ஆகும்? கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 10 கேன்சல் log 10 வரும். log 10 வந்தால் தான் 1. அப்போ IT இஸ் 10%. ஓகே, இந்த டேபிள் தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது அப்சார்பன்ஸ் 0. அப்சார்பன்ஸ் 0ன்றது என்ன அர்த்தம்? சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன். இன்டென்சிட்டி இன்சிடென்ட் லைட் 100% பாஸ் பண்ணுறேன். 100% டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகல? சொல்யூஷன் அப்சார்ப் பண்ணவே இல்லை, 0. அப்சார்பன்ஸ் வேல்யூ 0. இப்போ டிரான்ஸ்மிட் 10% டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கு. அப்போ 90% அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கும். அப்போ ஓடி வேல்யூ அப்சார்பன்ஸ் இஸ் 1. இது பிஜிடிஆர்பி. ஸோ ஹைப்போக்ரோமிக் ஷிஃப்ட் லீட்ஸ் டு. ஹைப்போக்ரோமிக் ஷிஃப்ட்ன்றது என்னது? ஹைப்போ. ஹைப்பர்னா இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். எஸ், ஹைப்போன்றது டிக்ரீஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன் இன்டென்சிட்டி. ஆப்ஷன் பி. இது பிஜி டிஆர்பி கொஸ்டின், பாலிடெக்னிக் காலேஜ் எக்ஸாம் வச்ச கொஸ்டின். இது சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் வித் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வில் ஷோ விச் டைப் ஆஃப் டிரான்சிஷன்? Saturated bond, single bond, sigma bond, lone pair, non-bonded electrons. N2 sigma star. Yes, N2 sigma star. Non-bonded length sigma into sigma star. Sigma to sigma star only single bond, sigma bonds. N2 pi star அப்படிங்கிறது ஒரு பை பாண்ட் இருக்கணும், அன்சாச்சுரேட் இருக்கணும். இது கொடுத்தது சேச்சுரேட்டாக கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் பி வராது. ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஒன். So the relationship between intensity of color and constant solution is expressed. Government Polytechnic entrance question is TRB. BR Lambert law. UV spectroscopy வந்துட்டாலே BR Lambert law. Higher energy transition occur at relationship பார்த்தோம். Energy is inversely proportional to wavelength. High energy na wavelength எப்படி இருக்கணும்? Shorter wavelength. Oxochromes are groups which have chromophore, which is responsible for color,
ஆக்சோக்ரோம் அப்படிங்கிறது குரோமோஃபோர் அட்டாச் ஆகும்போது அதனுடைய இன்டென்சிட்டியோ அல்லது லாம்டா மேக்ஸோ ஆல்டர் பண்ணும். என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்? குரோமோஃபோர் அப்படின்னா அன்சாச்சுரேட் பாண்ட் இருக்கணும். ஆக்சோக்ரோம் இருந்ததுன்னா நான் பாண்டட் லோன் பேர் இருக்கணும், நான் பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ். So the answer is yes. Anyone, please? It influences the absorbing group. குரோமோஃபோர் இருக்கும்போது என்ன பண்ணும்? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணும். கலருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. குரோமோஃபோர்னா தான் கலர். அதே மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் இன் யூவி ரீஜன், இட் டஸ் நாட் இட் செல்ஃப் அப்சார்ப். அதான் பார்த்தோம். குரோமோஃபோர் டஸ் நாட் இட் செல்ஃப் அப்சார்ப். ஸோ ஐ ஸ்டாப் ஹியர். திஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின். இது அதே தான், ஜூனியர் லெக்சரர் கொஸ்டின். டிஏஎஃப்ஆரில் கேட்ட மாதிரியே தான், சிக்மா டு சிக்மா ஸ்டார். இது சிஎஸ்ஆர் கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்களேன். The absorption at lambda max 279 nanometer in the UV spectrum of acetone is due to என்ன transition? 270 ல இருந்து 300 nanometer வந்தாலே என்ன transition சொன்னோம்? N2 paisa transition. So I'll stop here. So thank you.